शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग च आके बैठण दा मौका मिलिया है, ये आनंद लैण दा मौका मिलिया है। सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों वो परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, बहुत बहुत मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि मालक की कृपा दे नाल इस घर दे विच खुशियां आईयां है। बच्चे की शादी है जिस खुशी दे विच इन्होंने सत्संग अज रखाया है। सो जे सानू सारिआं नूं इन्हां दी वजह नाल मौका मिलिया है, क्योंकि देखो किन्ना इन्होंने प्यार दे नाल सारा इंतजाम किया है साडे बैठण दा, सत्संग दा, लंगर पानी दा। तो फिर साडा भी फर्ज बनता है कि असीं उदां कुछ नहीं कर सकते तो इन्हां वास्ते अपने मालिक दे चरनां च अरदास बेनती फरियाद जरूर करिए। सो आओ पहला इस परिवार वास्ते उस मालिक दे अगे बेनती करिए और उस तो बाद फिर सत्संग नूं अगे लैके चलांगे, क्योंकि जिहड़ा आनंद लैण वास्ते असीं बैठे अज आनंद लैके जाना है असीं। सो उस तो पहला जरा इस परिवार वास्ते आओ रल के बेनती करिए कि मालिक इस घर परिवार नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल, बख्शिशां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी खुशियां भरिया, कामयाबी सफलता भरिया आवे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां नूं देण, और जो भी ये कारज है सुख सखीली मालिक की रहमत नाल संपूर्ण होवे और हमेशा ये घर खुशियां नाल भरिया रहे। और जिस तरह अज इन्हां ने खुशियां विच सत्संग करवाए है, इदां ही मालिक इन्हों खुशियां नाल ही भरपूर रखण के जद भी बुलाण, जद भी सत्संग करवाण तो खुशियां नाल ये सत्संग करवाते रहन, तो सानू भी सारिआं नूं सत्संग च आके बैठण दा मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के बेनती करो, क्योंकि वैसे भी संत कबीर जी का एक शब्द सानू याद आ रहा अज की सिचुएशन नूं देखदिआं होइआं, अज दे हालात नूं देखदिआं होइआं संत कबीर जी का एक वचन याद आ रहा सानू कि संत कबीर जी अपनी वाणी च दसदे है कि एक खुशी सुत जन्म की, दूजी कीए बिहार। क्योंकि एक खुशी वो होंदी है जदों इंसान के घर पुत्र बच्चा जन्म लैंदा है, और कबीर साहब कहते दूजी खुशी वो होंदी जदों बच्चे की शादी होंदी है, क्योंकि वह भी टाइम खुशियां का होंदा है। इसलिए कहते एक खुशी सुत जन्म की और दूजी कीए व्यवहार। जदों ओदा कोई भी व्यवहार करते असीं, ओहदे नाल व्यवहार का मतलब होंदा कोई कर्म करना, ओहदे नाल जुड़िया होया। और तुसीं देखते हो कि बच्चे का जन्मदिन मनाते हो तो भी खुशी की गल होंदी है, क्योंकि वह भी बच्चे नाल ही जुड़िया होया है कि घर दे विच बंदा केक कटदा है, रिश्तेदारां नूं बुलांदा है, तो बंदा कहंदा अज खुशी का दिन है क्योंकि मेरे बच्चे का जन्मदिन है। फिर हौली हौली वो बच्चा जवान हो जाता है और उन्होंने किते काम मिल जाता है, नौकरी मिल जाती, तो फिर माँ बाप खुश होंगे कि देखो मेरे बच्चे नूं चंगी जगह जॉब मिल गई, या मेरा बच्चा स्कूल विचों पास हो गया, कॉलेज विचों पास हो गया। यानी कई खुशियां वो कहते बच्चे नाल जुड़ियां होंदियां है। और फिर एक वो भी खुशी होंदी जदों बच्चे की शादी का टाइम आता है, जिस तरह कि अज इस परिवार दे विच है। सो कबीर साहब दसदे है कि एक एक खुशियां इदां परिवार दे नाल जुड़ियां होंदियां, एक बच्चे दे नाल जुड़ियां होंदियां। एक एक बच्चा दुनिया ते आंदा है तो उहदे नाल इदां पार्ट बाई पार्ट किन्नियां खुशियां जुड़ियां होंदियां है। पर फिर कबीर साहब अपनी वाणी दे अगली लाइन दे विच की दसदे है, ये गल बड़ी समझण वाली है। वो कहंदे एक खुशी सुत जन्म की, दूजी किए व्यवहार, जब सतगुर घर में पग धरे तब खुशियां मिले हजार। और कहते सब तो बड़ी खुशी तो एक सेवक वास्ते होंदी जदों गुरुआं रहबरां संतां दे चरण घर च पै जांदे, क्योंकि फिर उहदे नाल एक या दो या तीन खुशियां नहीं जुड़ियां होंदियां, उहदे नाल तां हज़ारां ही खुशियां जुड़ जांदियां है। इसलिए समझना जरा, घर च खुशी का माहौल होवे और नाल सत्संग होवे तो समझ लो फिर हज़ारां ही खुशियां इंसान नूं मिल जांदियां, फिर तां कमी कोई नहीं रहिंदी। इसलिए जीवन दे विच हुण जिस तरह इत्थे कबीर साहब ने दसिया कि जब सतगुर घर में पग धरे तब खुशियां मिले हजार। ये हज़ारां खुशियां किहदे घर च आंदियां है? हुण ये पॉइंट समझना थोड़ा जिहा, क्योंकि अज साडे जीवन नाल जुड़े असीं कुछ पॉइंट दसने हैं, कुछ नुकते दसने हैं कि अगर असीं जीवन च सफलता चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो इन्हां नुकतियां नूं, ये पॉइंटां नूं अगर असीं समझ लवांगे तो साडे जीवन च खुशियां बड़ी आसानी नाल सानूं प्राप्त हो सकदियां हैं। सो सब तो पहला नुकता यह समझना है कि कबीर साहब किहड़ी चीज नाल जोड़ रहे हैं कि जब सतगुर घर में पग धरे तब खुशियां मिले किनियां हजार। एक नहीं, दो नहीं,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਰਨ, ਪੱਗ ਧਰੇ। ਪੱਗ ਧਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਚ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਉਹਦੇ ਹੀ ਖਿਲੇਗਾ, ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਖਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਗਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਲੈ ਲਓ, 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਓ। ਗਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਪੌਦਾ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੌਦਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੌਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਮਲੇ 'ਚ ਬੀਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕਲਮ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੀਜੇਗਾ ਜਾਂ ਚੰਪਾ ਚਮੇਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਪੌਦਾ ਆਏਗਾ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਾ ਬੋਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੂਟੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੂਟੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੂਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹਿਕ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂ, ਨਫੀ ਅਸਵਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰਜਾਈ ਹੂ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਬੂਟੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਫੀ ਅਸਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ, ਨੇਕ ਕਰਨੀ ਦਾ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗਮਲੇ ਚ ਲਾ ਲਈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੌਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲਏ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਫੀ ਅਸਵਾਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ, ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ।
क्योंकि शब्द के नाल नाल अच्छाई भी साडे जीवन च, नेकियां भी साडे जीवन च होनियां जरूरी है। ये गल हमेशा याद रखना, नेकियां होनियां भी जरूरी है साडे जीवन च, क्योंकि बिना नेकियां दा पानी दित्तियां, बिना अच्छाइयां दा पानी दित्तियां कदी परमात्मा वाली बूटी, वो अल्फ अल्लाह वाली बूटी कदी ਵਧੇਗੀ फुलेगी नहीं। इसलिए सुल्तान वाहू ने कहा कि अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूं, नफी असवात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं। कि जदों अच्छाई दा, नेकियां दा पानी मैं उस बूटी नूं पाया तो मेरी रोम रोम विच, रग रग विच ओदी महक आण लग पई। समझदे हो कि नहीं? और ये गल वाकई है। हुण असीं अपना रोम रोम देखदे ना, सानूं वाकई ओदी महक है, ओदा नूर अंदर नजर आंदा है, क्योंकि इत्थे अंदर अच्छाई अच्छाई है। किसी वास्ते कोई बुरी भावना, बैर भावना तो अंदर है ही नहीं, किसी की बुरी कामना ही है नहीं, बुरी सोच ही है नहीं, कोई क्रोध है नहीं, कोई नफरत है नहीं, किसी नाल सब नाल प्यार है। जदों तुहाडे अंदर अच्छाई जांदी है ना, जदों तुसीं अच्छा कर्म करना शुरू कर दिंदे हो, तो फिर जीवन दे विच ओह बूटी, ओह परमात्मा दी बूटी फिर महकां खलारदी है कि फिर तुहाडा रोम रोम तां महकदा ही है, तुहाडा रोम रोम तां महकदा ही है, पर यह महक फिर दूजिआं नूं भी महसूस हुंदी है। समझदे हो कि नहीं? पर अज बंदा जिंदगी पता किद्दां जी रहा है, जिद्दां एक कार रेस हुंदी है। की हुंदा है? एक कार रेस, कि रेस लगी हुई है, बस मैं उतों अगे निकल जावां, मैं उतों अगे निकल जावां। अगे निकलण दी कोशिश विच असीं दूजिआं दा किन्ना नुकसान कर दिंदे आ, अपना किन्ना नुकसान कर लैंदे आ, बंदा कदी देख ही नहीं पांदा। समझदे हो नहीं? जिद्दां कार रेस हुंदा ना, मैं कट मारना, अगले दी कार पलटी जावे, अगले दी कार नूं अग लगदी लगी जावे, अगले दी कार किते ठुकदी बज्जी जावे, मैं कट मार के पहले नंबर ते पहुंचना है। इंसान भी जिंदगी है जिद्दां जी रहा है कि जिद्दां एक कार रेस हुंदी है, बस मैं अगे निकल जावां, दूजा बर्बाद हुंदा हो जावे, दूजा तबाह हुंदा हो जावे, दूजे दा घर उजड़ जावे, मैं अगे निकलना चाहिदा। पर जिहड़े रब दे प्यारे है, वो कार रेस की तरह जिंदगी नहीं जींदे। वो जिंदगी किद्दां जींदे है कि मैं इस तरह जिंदगी जीनी है कि मेरे जीवन के कर्म ऐसे होने चाहिए कि मेरी वजह नाल नुकसान ना किसी का होवे। बोलो समझदे हो कि नहीं? तां ही असीं कहीदा कि जियो और दूसरियां दी जीण विच मदद करो, ताकि दूजे भी खुशी नाल अपनी जिंदगी जी सकन। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए चीज होनी चाहिए। इनू कहंदे अच्छाई दा पानी, क्योंकि जदों प्रभु दे उस मालिक दे नाम दे नाल नाल असीं अपनियां करनियां नूं अच्छा कर लेंदे हैं, तो समझ लो असीं ओह बूटी नूं फिर अच्छाई दा जल दे रहे हैं, नेकियां दा पानी दे रहे हैं। और नेकियां दा, अच्छाइयां दा जल जदों असीं दिंदे हैं, तो फिर ओह बूटी महकां मारदी है। इसलिए चेक करना जरा कि नाम लेने तो बहुत चिर हो गया, पर की मैं अच्छाई दा पानी भी उन्होंने पा रहा कि नहीं? कि मैं नेकियां दा जल भी वो बूटी नूं दे रहा कि नहीं? समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं कहना जी किद्दां बूटियां दा जल, बूटी नूं किद्दां नेकियां दा जल दईए? याद रखो कि तुसीं बस नेकी करो, अपने आप ही उहदे तक पहुंच जाएगा। समझदे हो कि नहीं? तुसीं अच्छाई करनी है, तुसीं उस मालिक दा सिमरन करना है, तो उहदे नाल नाल आदत बनानी है अपनी, कि अपनी जुबान तो मैं कोई किसी नूं गाली नहीं देनी, किसी की निंदिया नहीं करनी, किसी नूं बुरा बोल नहीं बोलना। समझदे हो कि नहीं? और दूसरा कि यह भी मैं कोशिश करनी है कि अपने इन्हां कर्मां नाल भी मैं किसी नूं परेशान करन दी, तकलीफ देण दी कोशिश नहीं करनी। क्योंकि बंदा जिद्दां पहले ही दस्सिया सी, कार रेस की तरह जिंदगी नहीं जीनी। ये जिंदगी इदां जीनी है कि असीं ये देखना है कि किसी का बुरा ना होवे। जरा समझना सारिਆਂ ने। इसलिए सुल्तान वाहू दे बचन नूं अगे समझो जरा कि अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूं, नफी असवात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मेरे मुश्क मचाया जा फुल्लण ते आई हूं। वो कहंदे हुण इदां दा अंदर महक आ रही है, इदां दी अंदर खुशबू आ रही है, इदां दा अंदर आनंद आ रहा है कि इदां दी ओहदी महक है कि जो बयान तो ही बाहर है। हुण तां जिथों भी लंघदे आ वो कहंदे ओ आनंद दी महक, ओ खुशी दी महक, ओ शांति दी महक हर पासे फैलदी जा रही है। तां ही तां तुसीं भी कदी महसूस करदे होवोगे कि बंदा कई बार कहंदा ना वो संतां दे दर्शन करके मन नूं शांति मिल गई, वो संतां दे दर्शन करके दिल खुश हो गया, उन्हां दे बचन सुन के मन नूं सुकून मिल गया। ये की है? देखदा तां बंदा बहुत लोगां नूं है, समझदे हो कि नहीं? देखदा तां बंदा बहुत संसार नूं है, पर लोगां नूं देख के बंदे नूं वो खुशी, वो सुकून नहीं मिलता जो संतां फकीरां गुरुआं रहबरां दे दर्शन करके मिलता। क्यों? क्योंकि वही अवस्था है कि अंदर बूटी मेरे मुश्क मचाया जा फुल्लण ते आई हो। हुण उन्हां दे अंदरली आनंद दी बूटी इन्नी भरपूर हो चुकी है कि हुण ओहदी महक दूजिआं नूं भी महसूस हुंदी है।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਈ ਹੂ ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਵਾਹੂ ਜਿਸ ਇਹ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈਏ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉੱਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਗਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਗਮਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗਮਲੇ 'ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਬੀਜ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਲਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਸਕੂਨ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੇਗੁਰੂਆ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਅਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਵਾਗੌਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰੇ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰੇ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ, ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ, ਪਿਆਸੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਬੀਜ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬੀਜ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬੀਜ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੀਜ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾ ਰੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖੋਦਿਆ, ਔਰ ਖੋਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇਹ ਬੀਜ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤੂੰ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਝੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸਨੂੰ। ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਬੇਟਾ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੁੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੀਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਰੁਕ। 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਰੁਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੀਜ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੋਏ ਸੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਪੌਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਬੀਜ 'ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਹਿਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ 'ਚੋਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਬੀਜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਦਾਂ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸਰਫ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜ ਉਹ ਫੁੱਲ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਲਣੇ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਸਹੀ ਮਾਲੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੌਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਉਹ ਫੁੱਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਲ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਦਾ ਬੀਜ
ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਬੀਜ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਬੀਜ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਅੰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਅੰਬ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਬ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੂਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਸੇਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ हैं खुदा के उनकी कोई जात नहीं होती। जरा समझ लेना, क्योंकि कईयां दी समझ इदां दी हुंदी, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰੂ, ਆਹ ਰਹਿਬਰ, ਆਹ ਸੰਤ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬੰਦੇ हैं खुदा के उनकी कोई जात नहीं होती, सारी दुनिया के साथ में भी वो बात नहीं होती। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। जरा समझना सारे। ताही कहते हैं कि सारी दुनिया के साथ में भी वो बात नहीं होती। कामिल मुर्शद मिल जाए यही दुआ करना खुदा से। कामिल मुर्शद मिल जाए यही दुआ करना खुदा से, क्योंकि बिना मुर्शद के खुद में खुदा से कभी मुलाकात नहीं होती। एक बड़ी समझने वाली गल है। कहते रब कोलों मंगना ते मंगो। बंदा मंगदा मैनू खुशी दे दे, मैनू सुख दे दे, मैनू शांति दे दे। वो कहते रब कोलों मंगो कि मैनू कामिल गुरु दे दे, क्योंकि कामिल गुरु मिल गया ना, सुख शांति खुशी तो अपने आप ही
ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ हे परमात्मा मैं कल्ला आ, मेरी हिफाजत करी, मेरी रक्षा करी, मेरा साथ देवी, बोलो समझते हो कि नहीं। और दूजा बच्चा की कहता है हे परमात्मा मेरा पिता सलामत रहे, क्योंकि जो मेरे पिता का हथ मेरे सिर ते हो ना, मेरी हथ फड़ी तो मैनू टेंशन लैन की कोई लोड़ ही नहीं। फर्क है, समझ आ रही साडी गल। हुण फर्क करो, एक बंदा मंगदा है ए परमात्मा मैनू खुशियां दे, सुख शांति दे, तंदुरुस्ती दे, मैनू आ मिले ओ मिले, तो दूजा बंदा कहता बस मैनू मुरशद दे दे, क्योंकि मुरशद नाल खड़ गया, सुख शांति खुशियां कामयाबी सफलता तो सब कुछ ਉਹਦੇ साथ नाल ही मिल गई। क्योंकि जिथे दाता ही आ गया उत्थे दाता तो अपने आप ही आ जाती है। इसलिए समझदार बंदा तो साथ मंगता है कि केड़ी दुआ करदा हो, कामिल मुर्शद मिल जाए, यही दुआ करना खुदा से, क्योंकि बिना मुर्शद के खुद में खुदा से कभी मुलाकात नहीं होती। और ये भी गल बड़ी प्यारी कही है कि रब नाल जद भी मुलाकात होनी है तो किसी मंदिर मस्जिद तीरथ मक्के नहीं होनी। जद भी रब नाल मुलाकात होनी है, कामिल मुर्शद जदों मिलता है तो साडी मुलाकात अंदरों ही करवांदा है कि रब तां तेरे अंदर है। वो युक्ति दिंदा है, वो सानू साडे अंदरों ही परमात्मा की झलक दिखाता है कि तेरे अंदर ही तो है परम शक्तिशाली परमात्मा। बस उधर नूं ध्यान देण दी वो युक्ति दिंदा है कि किस तरह असीं अपने अंदर ध्यान दे के अपने अंदर छुपी शक्ति नूं जान सकते हैं। समझदे हो कि नहीं। इसलिए किहड़ी दुआ करनी है, की मंगना है, यही मंगीए असीं भी, हमेशा याद रखना। क्योंकि जे जीवन वाकई इंसान सच्चा सुख, सच्ची शांति, कामयाबी, सफलता चाहता है तो याद रखो, इत्थे सवाल एक पुछदे आ तुहानू, तुहानू कामयाबी चाहिए है ना, सफलता चाहिए है ना तुहानू, तो हुण जरे अपने आप नू पुछो कि मैं कामयाब तो होना चाहता है, मैं सफलता होना चाहता हाँ, पर मैं कामयाब होने वास्ते करदा की है। हुण फर्ज करो इत्थे कोई बंदा बैठा होवे जिहदा वेट ज़्यादा होवे, उदाहरण दे रहे एक बंदा कहता मैनू पतला शरीर चाहिए, यानी मैं चाहता मेरा वेट घट जाए। हुण चाहते तो हाँ वेट घट जाए, पर उहदे वास्ते मैं करदा की है, कि मैं सैर करदा, एक्सरसाइज करदा, खाण पीण ते कंट्रोल करदा। चाहते तो असीं बहुत कुछ हाँ, चाहना गल नहीं है, गल तो यह है कि जो चाहते हैं उहदे वास्ते असीं मेहनत की करते हैं। हुण इत्थे किसी नूं पुछो तू रब नूं पाना चाहता है, रब दीयां रहमतां चाहता है, हाँ मैं रब नूं पाना चाहता, रब दीयां रहमतां च पाना चाहता है। हुण भाई चाह लिया रब नूं पाना है, रब दीयां रहमतां पाणियां, हुण चाह तां लिया, पर उहदे वास्ते कर की रिहा है, उहदे वास्ते मेहनत की कर रहे हैं, उपराला की कर रहे हैं, कोशिश की कर रहे हैं। जिद्दां हुण एक बच्चा आवे तुहानूं कहे पास होना चाहता पहले नंबर ते, हुण तुसीं कहना बेटा पास होना चाहता, तो उहदे वास्ते करदा की है, बस जी मैं सारा दिन मोबाइल ते गेम खेडदा हां, टीवी मूहरे बैठ के टीवी देखदा हां, या दोस्तां नाल घुमदा फिरदा रहिंदा है, तो फिर तुसीं की कहना पुੱਤ चाहता तो तू पहले नंबर ते आना, पास होना, पर काम तेरे वो पास होने वाले है नहीं। बोलो समझदे हो कि नहीं, काम तेरे पहले नंबर ते आने वाले है कि नहीं। हुण जो असीं चाहते हैं फिर देखो सोचो विचार करो कि आ मेरी चाहत है, तो की मैं वो कर्म कर रहा कि जो मैं चाहता हाँ ये मेरे कर्म मैनू मेरी मंजिल दे मेरी चाहत दे नेड़े लैके जा रहे हैं, या मैं कर्म वो कर रहा जो मैनू मेरी चाहत तो दूर लैके जा रहे। जिदा बंदा कहना मैं चाहता फिट होना, तंदुरुस्त रहना, हुण चाहत है मेरी तंदुरुस्त रहना, पर मिठा खाना छड्डना नहीं, तलियां चीज़ां खानियां छड्डनियां नहीं, पीजे बर्गर खाने छड्डने नहीं, तो फिर बंदा कहता चाहता तो मैं है कि फिट रहां, मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, पर मैं कर की रहा उहदे वास्ते। सो परमात्मा कहता तेनू सब कुछ मिल सकता है, पर याद रख मिलेगा वही जिहदे वास्ते तू कोशिश करेगा, क्योंकि सिर्फ तेरे चाहना कुछ नहीं होना, तेरे करना सब कुछ होना। समझ आ रही साडी गल। हुण फर्ज करो तुसीं इत्थों जलंधर जाना है, उदाहरण दे मैं चाहता है जलंधर जावां, मैं चाहता है जलंधर जावां, बोलो समझदे हो कि नहीं, चाहता ही हाँ मैं, हाले मैं तुरन की कोशिश नहीं की, अपना मोटरसाइकिल गड्डी कार नहीं कड्डी हाले। हुण जिहने एक बार सोच लिया जाना है मैं, वो फिर उठता है गड्डी च बहता है या बस च बहता है और पहुंच जाता है। तो कई बैठे वो चाहते ही करते रहते, चाह है बस चाहना है। सो चाह नाल मंजिल नहीं मिलती, करन नाल एक्शन लैन नाल ही, जरा गौर करना, एक्शन लैन नाल ही मंजिल मिलती है। इसे एक वर्ड है ना इंग्लिश का सैटिस्फैक्शन, ਉਹਦੇ लास्ट एक्शन ही हाँ, बोलो समझदे हो कि नहीं। कहते सैटिस्फैक्शन का मतलब है लास्ट में देखो एक्शन, जो एक्शन का स्पैलिंग है ना वो लास्ट में वो सारे एक्शन के स्पैलिंग है, और सैटिस का मतलब होंदा है, जरा गौर करना
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾव 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੱਪੂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾव ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਸੀ ਖੋਲਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਰਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਹੱਸੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਸਣ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਸੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਪਲ ਗਵਾਣੇ ਐ ਜਾਂ ਰੋ ਕੇ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਤੀਤ ਯਾਨੀ ਜੋ ਪਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਬਾਕੀ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰੋ ਐਵੇਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ 올림픽 ਰੇਸਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹਲਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੂਟ ਹਲਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗਏ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਉਨਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਝ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਭਾਈ, ਨਾ ਭੁੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਲਏਗਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਹ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ। ਇਨਸਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਖਾਵਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਉਹ
कभी पूरा ले ही नहीं पाएगा जे अज भी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोचता रहे जो पिछे हो गया। समझ आ रही कि नहीं साडी गल? हुण समझ ले, एक बंदा गड्डी 'च जा रहा है, बड़ा चुप करके सीरीयस होकर बैठा, रोंदा जा रहा है। वो भाई की गल हुई? इन्ना सोहना मौसम है, बरसात भी बूंदाबांदी हो रही है, पहाड़ है, हवावां चल रही हैं, देख कितनी सुंदर वातावरण है, तू क्यों रो रहा है? वो नहीं, पिछले 6 महीने पहला ना, 6 साल पहला मेरी गड्डी का एक्सीडेंट हो गया सी, मैं डर रहा कि हुण ना हो जाए। हुण ਇਹਦਾ मतलब की है? वो 6 साल पुरानी गल अज याद करके जो अज का आनंद है वो भी गवा रहा है। वो जो होना सी हो गया। वक्त कदी इक्को जिहा रहिंदा है? जवाब दिओ सानू। एक पल भी कदी इक्को जिहा नहीं हुंदा, हर पल बदलदी है जिंदगी, हर पल बदलदे है दिन, हर पल बदलदा है समा। हुण जे अज दा आनंद लेना है तो पिछलियां टेंशनां जो हो गईयां, जो ठीक है पिछे नुकसान होए है, हो गए नुकसान, हुण ਉਹ नुकसान तो हो गया, अज का नुकसान क्यों कर रहे हो? ਉਹਦੇ बारे सोच के अज अपनी खुशी ਨੂੰ क्यों खराब कर रहे हो? अज का आनंद लो ना। क्योंकि समझदार इंसान की कहता है, जो पिछे हो गया सो हो गया, हुण मैं अज का आनंद लवां, अज मैं देखा वेस्ट की कर सकदा है, अज मैं देखा अच्छा की कर सकदा है। जिहड़ा अज अच्छा करन ते जोर दिंदा है वो खुशियां नूं अपने गल नाल ला लैंदा है, वो कामयाबी दीयां सीढ़ियां पौड़ियां चढ़दा चला जांदा है और कामयाबी तक पहुंच भी जांदा है। इसलिए अतीत तो उन्ना की लवो जिन्ना के भविष्य विच साडे शिक्षा मिले, ज्ञान मिले। ज्ञान लो पिछलियां गल्लां तो, बोझ बना के अपनी अज दी खुशी नूं ओहदे नाल तबाह ना करो, अपनी अज दी खुशी नूं खराब ना करो पिछलियां चीज़ां बारे सोच के, बल्कि ये सोचो कि अज मैं की बेस्ट कर सकदा है, अज मैं की अच्छा कर सकदा है, अज मैं कुछ ऐसा अच्छा करा कि मेरा आने वाला समा वो खुशियां ना भर जाए। पिछे तो बथेरा रो लिया, पिछे तो बथेरियां तकलीफां देख लईयां, पर हुण समझदारी इहदे च है कि अपनी करनी नूं बदलां, अपनी आदतां नूं बदलां। हुण मैं कुछ ऐसा कर लवां कि पूरा जीवन मेरा हुण तां हसदियां मुस्कुरांदियां दा गुजरे। समझ आ रही कि नहीं? साडी गल समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि ये गल बड़ी समझण वाली है कि असीं अतीत नूं याद करके दुखी हो सकते हैं या अपने आने वाले भविष्य दीयां खुशियां दी तैयारी कर सकते हैं। और समझदार बंदा तैयारी करता है। इसलिए असीं दसीदा स्वामी विवेकानंद जी की गल कि स्वामी विवेकानंद कहते मैं ये नहीं याद रखदा कि पिछे की कीता या मैं अज की कर रहा, जरा गौर करना। कहते मैं तैयारी करदा कि अगे आने वाले समय च की अच्छा हो सकता है। एक बंदा की करता है, वो तेनों पता 6 साल पहला मैं 10,000 का दान दिता सी, 6 साल पहला 6 महीने पहला मैं आ नेकी कीती सी। भाई 6 महीने पहला की ना, अज मैं अच्छा की कर सकदा, देख अज मैं उस तो अच्छा की कर सकदा। हुण बंदा उही कहे कि तेनों पता 6 महीने पहला मैं 36 प्रकार के पकवान खाधे सी, उदों खा ले स्वाद ले लिया, अज कम आने वो, अज उन्हें पेट भर जाना सोच के। अज तेनों अज कुछ खाना पएगा, अज कुछ अच्छा अपने अंदर पाना पएगा, फिर स्वाद आएगा। इसी तरह अपनी करनी याद रखो, अपने कर्म याद रखो कि हर रोज मैं अच्छा की कर सकता हां, हर रोज मैं बेस्ट की कर सकता जिहड़ा मैं अपनी मंजिल दे। पहली गल तो सानू मंजिल पता होनी चाहिए, साडी मंजिल की है। किसी को पता अपनी मंजिल दा? मैं पाना की चाहता जीवन च, हासिल की करना चाहता है, जरा गौर करना। कहंदे सर्वे होया सी अमेरिका च, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 90% ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10% ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਲ ਕੋ +2 ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਵੇ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਰੁਕੇ, हाँ जी भाजी कितने जाना, जिथे मर्जी लै चल, जिथे मर्जी लै चल, मीटर तेरे हत्थ, स्टेयरिंग तेरे हत्थ, लै चल बस जिथे मर्जी। वो टैक्सी वाले ने कहना कमाल की गल है, कोई मंजिल तो होवे, कोई ठौर ठिकाना तो होवे, उत्थे लैके जावां, उद्दे घुमाई जावां। इन्ना समा तो मेरे को भी है नहीं उद्दे घुमाई जाण दा। अज बंदे की जिंदगी भी उद्दे घुम रही है, बंदे नूं पता ही नहीं मैं पाना की चाहता है, मेरी मंजिल की है, आया किस वास्ते मैं दुनिया ते। इसलिए याद रखो, पहला अपने आप नूं ये सवाल करो मैं हासिल की करना चाहता है। तो जे मेरे अंदरों जवाब आता है कि मैं खुशी हासिल करनी है, अपने मालिक नूं हासिल करना है, या एक बच्चे के अंदर आता मैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, या मैं अच्छा कोई म्यूजिशियन बनना है, या मैं कोई भी अच्छा करना है, तो जो पहला एक टारगेट बना लिया तो फिर इन्नी मेहनत करो, इदां लग जाओ कि फिर जब तक वो मंजिल मिल ना जाए रुकिए ना। जिदा विवेकानंद जी ने कहा ना कि उठो जागो चलो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें कामयाबी ना मिल जाए। वो कहते उठो जागो चलो और उदों तक चलते रहो जब तक तुहानू मंजिल मिल ना जाए। मंजिल फिर मिलती है तो जे बंदा किस्मत च होएगा तो मिल जाएगी।
बोलो समझते हो कि नहीं? किस्मत च होया तां मिल जाएगी। ਜਿਹੜੇ किस्मत ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਬੈਠ, ਜੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਮਤ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ 2 ਹੈ ਭਾਈ, 2 ਹੀ ਬਚੀਆਂ, ਹੁਣ 2 ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਾਓ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਾਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੋ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੰਡੀ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਚਲੀਏ, એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਲ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਪੀਲਾ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਨੀਲਾ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗੁਬਾਰਾ ਉਡਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਬਲੂਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਗੁਬਾਰਾ ਉੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਪੂੰਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਲੂਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ, ਨੀਲਾ, ਲਾਲ, ਹਰਾ। ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਉਸ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਕਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਵੀ ਉੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਾਲਾ ਗੁਬਾਰਾ ਉੜਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੀਲਾ ਉੜ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਉੜ ਗਿਆ, ਸਫੇਦ ਉੜ ਗਿਆ, ਨੀਲਾ ਉੜ ਗਿਆ, ਹਰਾ ਉੜ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਵੀ ਉੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ ਉੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਡੋਰ ਤੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਡੋਰ ਤੋੜੀ ਔਰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਸੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਹਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਹਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕੋ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੀਵ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਜੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਊੜਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਐੜਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਪਲੇਟ ਇਦਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਟ ਜਗੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ ਬਣਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿਣਾ ਵਹਿ, ਹੀ ਵਹਿ ਜਾਂ ਉਹ। ਔਰ ਲੀਅਮ ਦਾ LIUM, ਲੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਂਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਹੀਲੀਅਮ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਬਾਰੇ ਉੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਨਾ ਉੜਦੇ। ਔਰ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੀਅਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਪਈ ਤਾਂ ਗਲ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਆਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀਲੀਅਮ ਭਰ ਲਓ। ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਭਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਚਾਵੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਫੀ ਅਸਵਾਦ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਤੁਮ ਲਾਏ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖਿਲ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿਲ ਜਾਵੇ ਫੁੱਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਪਲ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਲਵਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਛਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਬੂਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਲੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਫਲ, ਪੌਦਾ, ਫੁੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਮਾਲੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਜੀਵਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਅੱਛਾਈ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਬਣੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ
दूजिਆਂ ਨੂੰ माफ़ करो और अपने अंदर गुण पैदा करिए, खूबियां पैदा करिए। और जिदा लास्ट पॉइंट दसिया कि अंदर विश्वास रखना है, यकीन रखना है। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि विश्वास के नाल ही, यकीन के नाल ही बंदा रब दियां उन्हां रहमतां नाल जुड़दा है ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। थोड़ा समझना सारे जी। कहते ना एक बारी ये सारिया चीज़ां खड़ियां सी, दौलत भी खड़ी सी, जरा गौर करना, अकल भी खड़ी सी, तो ये सारियां अपनी अपनी बढ़ाइयां कर रही सी। जरा गौर करना सारे जी। कहते ना कि अकल कहती मैं सब तो उच्ची, जरा गौर करना कि मैं बिच कचहरियां लड़दी। अकल कहती मैं सब तो उच्ची हाँ, क्योंकि मैं जगह जगह जाके कचहरियां च लड़दी हाँ, फैसले करदी हाँ। जे अकल ना होवे तो लोगों के फैसले ना होण, ये फैसले लोग हारते चले जान जे अकल ना हो। जरा गौर करना। कहते अकल कहती मैं सब तो उच्ची, मैं बिच कचहरियां लड़दी। दौलत कहती मैं सब तो उच्ची, मेरा दुनिया पानी भरदी। कि दौलत कहती मैं सब तो उच्ची हाँ क्योंकि दुनिया मेरा पानी भरदी, सारे मेरे पिछे तुरे फिरदे। तां ही तां कहंदे ना कि किसी नूं कतल भी करवाना होवे ना, पैसे का लालच दे के तुसीं कतल भी करवा दिंदे हो, या किसी नूं तुसीं पैसे का लालच दिंदे हो तो तो जो मर्जी कर्म करवा लो। बंदा ठगियां करदा है, चोरियां करदा है, काहदे लालच विच? इत्थे तक देखिया है कि भरा भरा दा दुश्मन बन जाता है, काहदे लालच विच? चाहे जमीन होवे या पैसा होवे, मकान होवे, उहदे लालच विच एक दूजे दे कातिल बन जाते हैं। वो कहंदे दुनिया तो मेरे पिछे दौड़दी है। सो इत्थे की दसिया गया है कि अकल अपने ढंग नाल कहंदी है, दौलत अपने ढंग नाल कहंदी है, पर रहमत वे की कहंदी है। हुण जरा दस दईए, रहमत बारे समझ लो। कहंदे दौलत कहंदी मैं सब तो उच्ची, मेरा दुनिया पानी भरदी। तो रहमत कहंदी तुसीं सारे ही झूठे। रहमत कहंदी तुसीं सारे ही झूठे, मैं जो चाहां सो करदी। और रहमत कहंदी मैं जो चाहां वही कर सकदी हां, क्योंकि रहमत तो बड़ी चीज़ तो कोई है ही नहीं। इसलिए जिहड़ा रहमत नाल जुड़ गया ना, फिर उन्होंने सारिया चीज़ां, खुशियां, ਉਹਦੇ जीवन च आनंद, शांति का सब कुछ ही आ जाता है। इसलिए असी भी ये चीज़ देखनी है कि मैं वो कर्म करा कि मालिक की रहमत नाल मैं जुड़िया रहां, ਉਹਦੀ रहमत मेरे जीवन नाल जुड़ी रहे, तो फिर मैनू जीवन च कोई कमी नहीं है, फिर मैनू जीवन च कोई तोट नहीं आती। इसलिए अपने मालिक की रहमत पर विश्वास रखना है। सो आओ अज तो अच्छा कर्म करिए, अच्छाई नू अपने अंदर पैदा करिए, नेकियां दे मार्ग ते चलिए, क्योंकि नेकियां दे मार्ग ते चल के ही असी अपने मालिक दीयां खुशियां, रहमतां नू हासिल कर सकते। और विश्वास पूरा रखना है। और जिदा दसिया है कि जिहड़ी साडी मंजिल है ना, जे असीं मंजिल नूं हासिल करना चाहते, फिर यह भी देखो कि मैं उहदी खातर मेहनत कर रहा या नहीं। क्योंकि एक्शन लैण नाल, मेहनत करन दे नाल ही सानूं साडी मंजिल मिलनी है, घर बैठिया मंजिल नहीं मिलनी है। याद रखो, फिर कहांगे कि जे कामयाबी की कश्ती तुहाडे तक नहीं आती तो तुसीं इन्नी हिम्मत रखो कि मैं तैर के उत्थे तक पहुँच जावां। यानी जे मैनूं कामयाबी इदां नहीं मिलती तो मैं कोशिश करा कि मैं कामयाबी तक पहुँच जावां। इसलिए किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहना, अपने मालिक की रहमत पर भरोसा रखना है। और ये भरोसा रखना है कि मेहनत मैं करनी है तो रहमत मेरे मालिक ने करनी है। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है विश्वास के नाल, और रहमत मालिक की होंदी है, तो फिर कामयाबी भी जरूर मिलती है, उसकी तकलीफां, दुख, परेशानियां भी जरूर दूर हो जाती हैं। तो तुहाडा जीवन भी खुशियां नाल भरेगा, तुहाडे जीवन च भी सुख, शांति, खुशी जरूर आएगी। बस अपने मालिक पर विश्वास रखो, उसकी रहमत पर विश्वास रखो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा, और तुहाडा जीवन खुशियां नाल भरपूर हो जाएगा। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ सत्संग की समाप्ति करांगे। और अंत में यही उस मालिक के चरनां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं नाम नाल जुड़न की ताकत देण, तुहानूं सब नूं नाम जपण की ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलण दा मालिक तुहानूं बल बख्शण। और तुहाडीआं सब दीआं तकलीफां, दुखां, दर्दां, परेशानियां नूं मालिक दूर करन। और आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां भरिया, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक तुहानूं तरक्की देण, और तुहानूं नेक मार्ग ते चलण दा, नेक कर्म करन दा मालिक बल बख्शण। और अपनी कृपा, दया, मेहर हमेशा तुहाडे ते बनाए रखण। यही साडी उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा ये प्रणाम स्वीकार करो। जय मालकां दी।
जयकारा मेरे सच्चे सतगुरु महाराज जी दा बोल सच्चे दरबार। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।